हाँ बिल्कुल पेट्रोल पंप के कोल आ गए। देखो किड्डियां किड्डियां वड्डियां गड्डियां खड़ियां। मैं तो ससुराल चो मैसेज आ गया। अच्छा रोंदा गोल कीपर चेक करो तुसीं जरा, ठीक है। इत्थों सीगे ते साडी ईद ते माशाअल्लाह ईद असीं हुण पढ़ ली, ईद असीं खा ली। आए ने पानी दी ऑफर दे रहा सी लेकिन वो मुँह ला के पानी पींदा पिया सी ते मैं क्या तेरा असीं जूठा पानी पी के की करना है। जिन्ना पैसा ना उन्हां नूं ही सहूलतां ने। ते वेखो ते सोचो कि परदेसियां दी जिंदगी कैसी हुंदी है, किस तरीके दे नाल जिंदगी गुजारदे ने। ते हसदे चेहरे दा मतलब यह नहीं कि इहनूं दुख नहीं दा। A few moments later. क्या हाल है दोस्तों, वीरो ठीक ठाक। तो अज माशाअल्लाह ईद मुबारक है साडी। ते असीं अज ईद माशाअल्लाह ईद पढ़न जा रहे हैं। मेरे भरा भी मेरे नाल रात नूं आ गए सी ते हुण साडे च भी जान च जान आ गई। अगे सुबह सुबह का टाइम सी ते हुण माशाअल्लाह चले ईद पढ़न ते अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा माशाअल्लाह समान, ठीक है। ते असीं जा रहे रस्ते विच ईद पढ़न। सब भाइयों सब साडी तरफ ईद मुबारक बहुत बहुत ज़्यादा। तो माशाअल्लाह मेरे भरा भी मेरे नाल ने, सानूं कुछ आसरा है, सानूं सुकून है ईद पढ़न का, कोई टेंशन नहीं आई। जो कल्ले होए फिर बहुत परेशानी होती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब जा रहे हैं ईद वगैरह पढ़ के। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे भरा सी ईद पढ़ के जा रहे हैं, रास्ता बदल के सारे परदेसी। तो ये सानूं सब नाल खुशी की गल है कि जो सारे इकट्ठे होए ना फिर साडा दिल उदास नहीं होता। फिर असीं माशाअल्लाह सारे रल के ईद वगैरह पढ़ी थे, कोई नहीं सानूं महसूस होया। जो कल्ला कल्ला होंदा ना तो फिर बंदे नूं बड़ी तकलीफ होती, ठीक है। तो इस कोलों इन्होंने फिर जबरदस्ती बुलाया कि आओ इत्थे नाल साडे ईद पढ़ी इत्थे रल के। मैं तो ससुराल चो मैसेज आ गया। अच्छा रोंदा मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। चैनल नजर आ गया। बाकी माशाअल्लाह हंसते फटते जा रहे हैं घर। तो माशाअल्लाह रास्ता असीं बदल के जा रहे हैं। ईद नमाज पढ़ के रास्ता बदल के जाना सी, तां हुण असीं पुराने रास्ते थानी जा रहे हैं घर। तो मैं भी अज तस्वीर लवा रहा तो पहुँच जानियां जिन्होंने पहुँचनियां ने। सारे भरा ईद नमाज पढ़ के असीं अपने माशाअल्लाह महल च जा रहे हैं। आ साडा महल है, दो भरा साडे अगे ने ते दो असीं जा रहे हैं। तो माशाअल्लाह ड्यूटियां दोवें भरा आए सी रात उन्होंने दे बाइक वगैरह खड़ियां ने। तो हुण असीं जा रहे रूम च अपने इंटर होने लगे। तो असीं जांदे ही भाई अपने जेह्ड़े माशाअल्लाह कपड़े कुपड़े पाए ने ला के ते चल भी सो जाना। बस आ साडी ईद ना असीं कुछ करना ना कराना। फिर 12 बजे उठांगे, 12-1 बजे उठांगे तो फिर उठ के भाई खाना वगैरह बनावांगे तो फिर खा के सो जाएंगे। बस परदेसियां दी ईद तो माशाअल्लाह पाकिस्तान च फुल टोरा फेरा यारा दोस्तों के नाल घूमते हैं, सारा कुछ करते हैं इत्थे। बस खा लो तो पी लो तो सो लो। 3 दिन साडा यही सिस्टम है। बाकी चलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सारे बह के खीर खा रहे हैं। तो हुण खीर खा के उमर बैठा है, उमर बैठा तो मेरा बड़ा तो उमर भी खा रहा है। काम नहीं करना, सिर्फ फौरन सो जाना क्योंकि रेस्ट करनी। हुण खीर वगैरह खा ली तो सोन हुण सब नूं नींद आई हुई है। तो हुण इंशाअल्लाह उठांगे 12-1 बजे तो फिर बनावांगे खाना। तो हुण लगे असीं सौण। बाकी अल्लाह नूं जो मंजूर है, ठीक है। माशाअल्लाह घर वाले सारे कर रहे हैं कुर्बानी, ठीक है। खाना पीना हर चीज़ खा रहे हैं। असीं हुण आप ही उठना तो आप ही उठ के खाना बनाना तो खाना कि हुण असीं फिलहाल सौण क्योंकि रात नूं असीं तैयारियां तुरियां करते हुण टाइम लग गया, लेट हो गए तो इस वेले हुण असीं लगे सौण। तो इंशाअल्लाह फिर उठांगे खाना बना के फिर खावांगे। तो बाकी चलते रहो अज दी दिहाड़ी नाल नाल। वेखो साडा परदेसियां दा कैसा सिस्टम। लो जी हुण असीं नींद पूरी करके उठ गए हैं, ठीक है। नींद की पूरी करनी, नींद तो आती नहीं पई सी, बस जग मिट्टी पिया था क्योंकि पुरानी ड्यूटी से जाना सी। इस कोलों फिर टेंशन दे नींद ही नहीं आई। खाना बनाने का टाइम है, खाना बनाने तो बस खाना बिल्कुल तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर कुकर मैं चढ़ा दिता, एक मेरा प्रेशर कुकर ही तो है बस। देखो माशाअल्लाह खाना मैं रख दिता रेडी। भरा मेरे सारे सुते पे ने। एक मेरा भरा ने रात खीर बना ली सी तो मैं फिर टाइम नाल उठ गया। मैं कि उन्होंने दोवां ने ड्यूटियां तो जाना, साड़ी तो छुट्टी 2 दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। गर्मी तो जान छड़ी सी, 2 दिन रेस्ट करने तो उन्होंने ड्यूटी तो जाना है। तो मैं फिर टाइम नाल उठ के मैं खाना बनाना, फिर खाना खा के इंशाअल्लाह फिर सो जाना। आप सिर्फ साड़ी ईद का निज़ाम है, इंज साड़ी ईद चलती, ठीक है। खा लो तो सो लो, बस कमरे जो बाहर निकलना ही नहीं ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। बस टाइम ही सारे परदेसियां दी ईद होती है। सारा जा रहा ड्यूटी, एक रवाना हो गया तो एक मेरा भरा शेप शूप करके रेडी हो खलोता है। हुण असीं लगे दोबारा फिर सौण। तो यही साडी जिंदगी है, तो यही साडा सिस्टम है, परदेसियां दा सिस्टम है। ना ही बाहर जाना ना किते इत्थे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा, तो इत्थे ही आराम नाल सो जाना। एक भरा नूं रवाना कर दिता तो दूसरे दी बाइक खड़ी, उन्हें भी शाम टाइम निकल जाना। तो उन्दी भी शाम टाइम ड्यूटी। वो पेट्रोल ओमान के पेट्रोल पंप के कोलों गुजरता है। असं कही तो देखी जे तो पेट्रोल पंप से रश होएगा तो सानूं दसी, जे ना रश होएगा तो भी सानूं दसी। पेट्रोल पंप से रश नहीं इस टाइम है तो छल्ली चल जाओ, नहीं तो सानूं 2-2.5 घंटे पेट्रोल पवाउण ते लग जांदे।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਓਮਾਨ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਔਖੇ ਹੋ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਓਮਾਨ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਲਾਚੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ऐसे तो नहीं होता है। ਪੁਲਿਸ ਆਇਆ ਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਆਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਦੁਬਈ UAE ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਐਡੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਵਾਪਸ। ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਫਿਰਨ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਲੀਏ ਯਾਰ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਰੂਮ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ। ਤੇ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਵੇਖਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਬਸ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮਸਵਾਕ ਤੋੜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पसीना भी बेशुमार आ रहा है। बाकी जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। क्योंकि माशाल्लाह बहुत प्यारा ते तन्हाई का भरिया समुंदर मिला है, ताकि हम अपनी तन्हाई में दूर करने, ठीक है। तो समुंदर में देखो ज़रा, तुम भी इंजॉय करो कैसा मंजर है। दुनिया इंजॉय कर रही है, ठीक है। माशाल्लाह कितना साफ रोड है, ठीक है। आ गए समुंदर से असी जाने कोई चंगी जगह ते उत्थे जाके थोड़ा जिहा बैठने थोड़ी समुंदर की पिंग करन ते, ठीक है। अरबियां दे बच्चे ने गड्डियां चला रहे हैं, ठीक है। समुंदर दे विच वाम नहा रही, फुल इंजॉय कर रही, ठीक है। सिखड़ा भी बाबा जी फुल समुंदर दे विच इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। समुंदर भी फुल जोबन ते अज बड़ी ज़्यादा अज दे टाइम नाल ही आ गए हैं। हालांकि जाना सानूं चाहिए सीधे घंटे बाद ही आना सी। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਆਈਏ। ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਜ नहीं जाना, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ। बड़ा हरामी हो बेटा। ਗੋਲਕੀਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਲਕੀਪਰ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਗਏ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ कैसा वाम इंजॉय कर रही माशाल्लाह। समुंदर की तरफ बहुत ठंडियां हवावां आ रही ने इस टाइम। उस पास साडा पाकिस्तान है, बस उधर ही असीं देख रहे हैं सकने। फिलहाल माशा भरा मेरा लगा मसवाक करन, ठीक है। उन्होंने लभ के आंदे मसवाक, वो अपना मसवाक कर रहा, नाले बस समुंदर की तरफ ही देख रहे हैं। समुंदर के कोल आए बिल्कुल, ठीक है। देख के बड़ा दिल खुश होया। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਟੁਰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਰੂਮ 'ਚ ਬੋਰ ਹੋਣੇ ਪਏ। ਬਸ ਹੋਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਇੰਜੋਏ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਜੋਏ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਬਸ ਦੋ ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਰੂਮ 'ਚ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਪਸੀਨੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਸ ਕੰਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਏਡੀ ਦੂਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਵਾਪਸ। ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਸ ਆ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਜੋਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਵਾਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਜੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਈਦ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਈਦ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਦ ਹੋ ਗਈ। ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਈਦ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਬਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਸ ਨਸੀਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਈਦ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਈਦ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਈਦ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਗਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਭ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਜੂਠਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਬਸ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਏਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਜਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਾਹ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਸ ਆਹ ਸਾਡੀ ਈਦ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੋ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।